ਮੱਖਣ ਜੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਨਾ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਰਗਾਹ ਇਲਾਹੀ 'ਚ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਆ ਉਹ ਬਾਰਗਾਹ ਸਮਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਆਈਆ ਕਲਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਮੁਝ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇ ਕਲਮਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਸ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। तो हज़रत पीर बहावल हक मुल्तानी, हज़रत पीर बहावल हक ज़िक्रिया कलंदरिया रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा ज़माना सी। तो तमाम लोग मुल्तान शहर के इकट्ठे होके शेख साहब की बारगाह च पेश होए कि हज़रत साहब जानवर भी तड़प रहे आ, इंसान भी तड़प रहे आ, ते बारिश का दूर दूर तक निशान कोई नहीं, सूरज अग बरसा रहा वा, बदली आउण दा ना ही नहीं लै रही, ते बारगाह समझ च दुआ करो अल्लाह दी ज़ात रहमत दी बारिश फरमावे। तो हज़रत साहब ने आख्या ठीक है, तोबा इस्तगफार तो बाद मैं बारगाह समझ से दुआ करांगा कि अल्लाह दी ज़ात बारिश बरसावे। तो रात का मौका आया, शेख साहब अपने हुजरा मुबारक च गए, नफल हाजत दे अदा किए, हमदो सना की, दरूद शरीफ पेश किया, उस तो बाद सीधे च सिर रख के ज़ारो कतार रो के दुआ दी बारिश की दुआ फरमाई। तो हज़रत साहब ने इन्नी शिद्दत नाल दुआ फरमाई कि दुआ करदियां करदियां ही आलमे बेहोशी च चले गए। लेकिन बारगाह समद चों आवाज़ आई कि बहावल हक बारिश तो हजे नहीं इत्थे होनी। तो रात बीत गई, अगला दिन आया, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान ना आया, किसी पासों कोई बदल ना आया। मौसम की सख्ती पिछले दिन तो भी ज़्यादा वध गई। लोग फिर इकट्ठे होए, दोबारा चले गए। हज़रत साहब तुहाडा चेहरा नूरानी आ, तुहाडी करामात दूर दूर तक मशहूर आ, तुहाडी जोत बंदगी नूं एक ज़माने ने मन्निया वा, तुसीं अल्लाह दे दोस्त आ, बारगाह समझ च दुआ फरमाओ कि अल्लाह बारिश फरमा देवे। तो हज़रत साहब शेख साहब ने आख्या कि असीं रात भी गिरियाजारी की आ, अज फिर दुआ करांगे कि अल्लाह दी ज़ात अपनी मखलूक ते तरस करदे होए बारिश बरसा देवे। अगले दिन फिर शेख साहब अपने हुजरा मुबारक से चले गए, दुआ फरमाई, रो रो के अखियां भिजियां हुई, दिल डरिया होया, होठां ते दुआइया कलमात ने, अल्लाह नूं अल्लाह दी नामां दा सदका दे के मखलूक लई बारिश तलब कर रहा है। लेकिन फिर गैब चों ही आवाज़ आई कि बहावल हक तैनूं कल भी आख्या वा कि हजे इत्थे बारिश कोई नहीं होनी, मीह कोई नहीं बरसना। रात बीत गई, अगले दिन बारिश जिहड़ी सी गर्मी की शिद्दत पिछलियां दिनों तो भी ज़्यादा हो गई, मौसम च शिद्दत आ गई। लोग फिर इकट्ठे होके हज़रत शेख बहावल हक कलंदरिया कोल गए, आख्या हज़रत साहब असीं तो तुहाडे दर ते ही आउणा वा, बारगाह समझ से दुआ फरमाओ कि अल्लाह की ज़ात बारिश फरमा देवे। लो जी, तीसरी रात आ गई। शेख साहब इशा की नमाज तो फारग होके जल्दी अपने हुजरे च चले गए और अपना सिर सिजदे च रख दिता और इन्ना रोए इन्ना ज़ारो कतार रोए कि जिहड़ा आपदा खलीफा सी उन्होंने तरस आना शुरू हो गया। शेख की हालत ते वो भी बारगाह इलाही च बारगाह समझ च दुआइया कलमात के नाल हाज़र हो गया कि या अल्लाह ये तेरा नेक बंदा किवें गिड़गिड़ा रहा। लेकिन आवाज़ फिर यही आई कि पीर बहावल हक हजे तो इत्थे 2 साल बारिश नहीं होनी। तो हज़रत पीर बहावल हक ने रो के फरियाद की कि मौला तेरी मखलूक मेरे को आ रही है, मैं की करा। आवाज़ आई मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, तू किते होर चले जा। जदों ये आवाज़ आई तो जनाब वक्त दा वली, वक्त दा कुतब, वक्त दा कलंदर तहज्जुद वेले अपना मूँह सिर लुको के हुण कूच करन लगा, हिजरत करन लगा।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਹ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ, ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਮੁਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਤਵਾਇਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਦੌੜ ਆਏ ਆ, ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਬਹਾਵਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਸਕਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਤਵਾਇਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੌਲਾ ਐ ਬਾਰੀ ਗੱਲ, ਐ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਮੇਰਿਆਂ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਮੈਲ ਜੰਮ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਧੋ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਲ ਆਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਵਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਕਿ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਡੰਕੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਪੀਰ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੀਰ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਰੀਦੈਨ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਪਵਾਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਖੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੋ ਗੈਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਬੋਲ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਸਾਨ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਈ। ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਗੈਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੇਜ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਧਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਵਾਇਫ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੁੱਧ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਪਾਕ ਨਾ ਕੌਣ ਨਾ ਪਾਕ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਜਜ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਬਾਰਗਾਹ ਸਮਝ 'ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਕਬੂਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੋਲ, ਆਜਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ। ਅਸਲਾਮ।